السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک ایسی زبردست کہانی شکر گزاری تقدیر بدل سکتی ہے. اور شکر گزاری کے ذریعے تقدیر کیسے بدلتی ہے، ایسی زبردست یہ کہانی کہ میرا دل جہاں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. ایک صحرا میں ایک چھوٹا سا پرندہ رہتا تھا. صحرا میں چونکہ کوئی درخت نہیں تھا، اس وجہ سے وہ جو پرندہ تھا چھوٹا سا، وہ دن بھر گرم ریت پر گھومتا پھرتا رہتا. خدا کی طرف جاتے ہوئے ایک فرشتے نے چھوٹے پرندے کو دیکھا تو اسے بڑا ترس آیا. اس نے جا کر پرندے سے پوچھا، اے چھوٹے پرندے، تم اس تپتے صحرا میں کیا کر رہے ہو؟ کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ میرے اچھے ناظرین، اس چھوٹے پرندے نے اس فرشتے کو جواب دیا، میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں، لیکن یہ گرمی ناقابل برداشت ہے. میرے دونوں پاؤں جل رہے ہیں. اگر یہاں ایک درخت ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی. فرشتے نے کہا، صحرا کے وسط میں درخت اگانا میرے دائرہ کار سے باہر ہے. میں خدا سے ملنے جا رہا ہوں. میں اس سے پوچھوں گا کہ کیا وہ تمہاری خواہش پوری کر سکتا ہے. میرے اچھے ناظرین، وہ فرشتہ خدا کے پاس گیا اور خدا سے پوچھا، کیا وہ پرندے کی مدد کر سکتا ہے؟ تو خدا نے کہا، میں صحرا میں درخت اگا سکتا ہوں، لیکن پرندے کی تقدیر میں درخت نہیں ہے. تاہم تم پرندے کو میرا پیغام دے دینا، جس سے اسے گرمی سے بچنے میں مدد ملے گی. پرندے سے کہنا، ایک وقت میں ایک پاؤں ریت پہ رکھے اور ایک پاؤں اٹھا لے. اس طرح ایک پاؤں کو تھوڑی دیر کے لیے آرام مل جائے گا. پرندے سے یہ بھی کہنا کہ اپنی زندگی کی تمام اچھی باتیں یاد کرے اور ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرے. فرشتہ واپس آیا جہاں پرندہ تھا، وہاں پہنچا اور پرندے کو خدا کا پیغام دیا. میرے اچھے ناظرین، پرندے کو جب خدا کا پیغام ملا تو پرندہ بہت خوش ہوا. اس نے فرشتے کا شکر ادا کیا. اسے کہا، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے میرے لیے اتنی ایفرٹ کی اور آپ میرے لیے کوئی نہ کوئی سلوشن لے کے آئے ہیں. اب کچھ دن گزرتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد جب وہی فرشتہ اسی صحرا کو پار کر رہا تھا تو اسے ایک دم سے اس ننھے پرندے کا خیال آیا کہ نہ جانے اب وہ کس حال میں ہے. لیکن وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گیا میرے اچھے ناظرین کہ اب اسی صحرا میں ایک سرسبز درخت تھا اور اس سرسبز درخت میں بیٹھا ہوا تھا وہ پرندہ. فرشتہ بہت حیران ہوا اور ساتھ ہی بہت خوش بھی ہوا کہ پرندہ اس سرسبز درخت پر بہت آرام سے بیٹھا ہوا ہے. خیر، اسے حیرت اس بات پہ تھی کہ مجھے تو اللہ نے یہ کہا تھا، میرے خدا نے یہ کہا تھا کہ پرندے کی قسمت میں درخت ہے ہی نہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ فرشتہ خدا سے ملنے گیا اور حیرانی سے اسے سارا ماجرا سنایا کہ اے میرے خدا، میں تو
उस सहरा में गया था और मैंने देखा कि वहाँ तो सरसब्ज़ दरख्त था और उस पे वो छोटा सा परिंदा बैठा हुआ था। तो खुदा ने जवाब दिया, परिंदे के नसीब में दरख्त नहीं था, लेकिन जब तुमने उसे मेरा पैगाम दिया था कि वो अपनी ज़िंदगी की तमाम अच्छी चीज़ों को याद करे, जब भी उसे धूप लगे, गर्मी सताए, मुश्किल हो, तो वो मेरी दी हुई अच्छी चीज़ों को याद करे और उन पे मेरा शुक्र अदा करे। तो परिंदे ने ऐसा ही किया और परिंदे के इस अमल से मैं इतना खुश हुआ कि मैंने उसके शुक्रगुजारी के जज्बे को महसूस करते हुए, उससे खुश होते हुए उसकी तकदीर बदल दी और सहरा में उसके लिए दरख्त उगा दिया, उससे राज़ी होके, उससे खुश होके। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, बज़ाहिर ये आपको एक हो सकता है छोटी सी कहानी लगे, आम सी कहानी लगे, बच्चों वाली कहानी लगे, लेकिन मुझे तो इसके अंदर जो छुपा हुआ पैगाम है, मुझे लगा वो बहुत बड़ा है। हम सब के लिए एक रिमाइंडर है। हम जो बाज़ औक़ात मुश्किलों से घबराने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, तो देखें उस परिंदे से कहा गया कि जब तुम्हें ज़्यादा गर्मी लगे तो ज़ाहिर बात है तुम्हें दोनों पाँव अपने जब ज़मीन पे रखने पड़ते हैं, तपती हुई ज़मीन पे, तो बहुत तकलीफ़ होती है तुम्हें। तुम ऐसा कर लिया करो कि एक पाँव उठा लिया करो, एक पाँव रख लिया करो, ताकि तुम्हें कुछ देर के लिए तो सुकून मिल जाए, एक पाँव को तो सुकून मिले। इसलिए तो वो उड़ता रहता था परिंदा, वो बैठता ही नहीं था ज़मीन पे, और बैठने के लिए कोई दरख्त भी नहीं था। और फिर दूसरी बात कि जब भी मुश्किल हो और ना भी मुश्किल हो, तो क्या करना है, जो अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है, मेरी ज़िंदगी में ये भी प्लस पॉइंट है, ये भी प्लस पॉइंट है, ये भी पॉजिटिव चीज़ है, ये भी पॉजिटिव चीज़ है, इन सबको गिनना है, सोचना है, समझना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। थैंक यू वेरी मच अल्लाह पाक। तकदीर बदल जाएगी इंशाअल्लाह। मैं तो समझती हूँ मेरे अपने लिए ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है। बाज़ औक़ात दूसरों से बात करते करते बंदे को ख़ुद समझ आ रही होती है कि मुझे इस पे ख़ुद भी बहुत अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह करीम हमें अपने बहुत ही शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल फ़रमाए। और अल्लाह फ़रमाता है कुरान पाक में, जिसका मफ़हूम है कि बेशक मेरे बहुत क़लील बंदे हैं जो शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह करीम अपने उन क़लील बंदों में हमें भी शामिल फ़रमा ले, हर हाल में शाकिर बना दे और हमें हर हाल में अपने क़ुर्ब की सरशारी में रखे, पुरसुकून रखे और अपने उन दोस्तों में शामिल फ़रमाए जिनके बारे में अल्लाह ख़ुद कहता है कि जिन्हें ना कोई खौफ ना कोई गम। तो क्या लुत्फ़ की बात हो अगर हमें भी ऐसा जीना आ जाए। या अल्लाह करीम हम सब पे रहम फरमा और हम सब पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या रब्बुल अज़ीम, या रब्बुल अज़ीम, या रब्बुल अज़ीम।